Session we will discuss the list of control statements available in C. Asal control statements ante depending on the condition we will check, and without condition also we will execute a set of statements. We will see the list once. So control statements basically into two types. This one is conditional, second one unconditional, right? In conditional statements again it is divided into two types, that is branching and second one is looping. దీన్ని ఇటరేషన్ అని కూడా అంటుంటాం మనం అక్కడ, looping statements. Right, in branching again it is divided into two types, right? First one is if else, then second one switch case. Branching ki looping ki difference ఏంటో కూడా ఒక్కసారి చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ ఐ లిస్ట్ అవుట్ దట్, లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి చూద్దాం నాన్న. ఫస్ట్ వన్ లూపింగ్లో హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వైల్, then do while, last one it is for loop, right? These are comes under conditional control statements, branching and looping. Whereas unconditional, here you are having break, then continue, and then go to statements. So this comes to unconditional control statements. Just I will explain one by one in brief. In later sessions we will discuss in detail. Okay. First, conditional control statements means here I are having two types, branching and looping. If you want to execute a set of statements depending on the condition for only one time, ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఎల్స్ అని చెప్పి యూస్ చేస్తుంటాం మనం అక్కడ. అట్లాంటి కేసులో మనం వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ని యూస్ చేస్తాం మనం అక్కడ. బ్రాంచింగ్లో కూడా మళ్ళీ మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ స్విచ్ కేసు. ఇఫ్ ఎల్స్లో మనం యూస్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ఎల్స్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇన్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ different options. Else if ladder is there and nested if also there. అంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి, ఒక ఇఫ్ కండిషన్లో ఇంకొక ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేయడాన్ని నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో దిస్ కమ్స్ టు దిస్ ఇఫ్ ఎల్స్. వాట్ అబౌట్ స్విచ్ కేస్? హియర్ ఇన్ స్విచ్ కేస్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచింగ్. హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ like case 1, case 2, case 3, case 4 like that. From these options you are going to select one option, right? So this comes under multiple branching, that is a switch case. This comes to, these two comes under branch statements. This will execute for only once depending on the condition. Next come to this looping. This is also known as iteration. It is going to execute for number of times depending on the condition. While, do while, for. If you are using this while statement, so if the condition is true, while the condition is true, it will execute for number of times until the condition becomes false. Then what is the difference between while and do while? I will take 1 minute, 1 second for this. I will explain later in the classes. If it is a while or do while or for, all these three statements will execute for number of times depending on the condition. Condition true ఉన్నంత సేపు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటాయి, కండిషన్ ఫెయిల్ అయితేనే బయటకు వస్తాయి, రైట్? ఎగ్జిక్యూషన్ అవుట్ అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట అక్కడ అది. బట్ వైల్కి డూ వైల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, వైల్ అనేదేమో ఎంట్రీ లెవెల్ కండిషన్ అంటాము, డూ వైల్ అనేదేమో ఎగ్జిట్ లెవెల్ కండిషన్ అంటాం. అంటే కండిషన్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే లూప్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే వైల్ యూజ్ చేయాలి. డూ వైల్ లూప్ అనేది స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం, దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద కండిషన్, దాన్ని ఎగ్జిట్ లెవెల్ కండిషన్ అంటాం. విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. After that this is for loop. There a separate this syntax is there for initialization, condition and increment. So all these three expressions comes under this for loop. The most commonly used
కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్లో ఎక్కువ యూస్ చేసేది మనం ఈ ఫర్ లూప్నే యూస్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడ అది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. బ్రేక్ స్టేట్మెంటు, కంటిన్యూ స్టేట్మెంటు, గో టు స్టేట్మెంట్, వీటిని అన్కండిషనల్ అంటాం మనం అక్కడ. అది అబ్నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, వితౌట్ కండిషన్ మనం యూస్ చేస్తాం. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ ఇట్ టెర్మినేట్స్, అంటే మీరు వైల్ లూప్లో కానీ దేంట్లో కానీ యూస్ చేసిన బ్రేక్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ టెర్మినేట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ లూప్. మీరు స్విచ్ కేసులో యూస్ చేస్తాం మనం అక్కడ, వాటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బైపాస్ ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఆఫ్టర్ కంటిన్యూ. కంటిన్యూ తర్వాత ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని బైపాస్ చేస్తుంది, బట్ అది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అక్కడ. దట్ విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ గో టు. దిస్ ఇస్ సపరేట్ సింటాక్స్. గో టు ఫాలోడ్ బై లేబుల్ నేమ్. ఒక పర్టికులర్ లైన్ నెంబర్ లేబుల్ నేమ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకోండి, అప్పుడు ఈ గో టు స్టేట్మెంట్ని యూస్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడ అది. సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ దీస్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్లో వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడ అది. సో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్లో కండిషనల్ అండ్ అన్కండిషనల్, బ్రాంచింగ్, లూపింగ్, దీస్ టూ కమ్స్ అండర్ కండిషనల్. అన్కండిషనల్లో మనకి బ్రేక్, కంటిన్యూ, గో టు స్టేట్మెంట్స్ని యూస్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడ అది. రైట్. నెక్స్ట్ సెషన్లో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ బ్రాంచ్ స్టేట్మెంట్స్.